हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रवीण सर। आज लेके आया हूं एक नया लेक्चर आप लोगों के सामने। बट मैं अभी भी बाहर से आया हूं, तो बाहर से आने के बाद सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, अपने हैंड्स को क्या करना है, सैनिटाइज करना है, राइट। कोई भी स्टूडेंट जो भी बाहर गया हुआ है, जब भी वो अपने घर वापस लौटे, प्लीज़ अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, हाथ मुँह अच्छे से धोएं, फिर ही घर के बाकी लोगों से मिलें, ठीक है ना। हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, अपना और अपने फैमिली का हमें ख्याल रखना है। वी नीड टू स्टे सेफ एंड वी नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोई भी बच्चा फालतू में रिस्क नहीं उठाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और बिफोर वी बिगिन आवर लेक्चर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम जुड़ सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, कैरेमिनाटी स्टाइल में, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो चल रहा है उसी सीरीज का पार्ट है। तो लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये लेक्चर का जो बेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से चालू होता है, राइट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक चार्ज के आसपास का रीजन है कि नहीं। ये जो चार्ज है इसके आसपास का रीजन, जहां पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है, तुम कैसे बताओगे, जब कोई दूसरा चार्ज इस रीजन में क्या एक्सपीरियंस करे, एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। ये जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे कितना आता है, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, फिर हमने इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, राइट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चीज है, क्या ये कोई रियल चीज है, क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देती है। सबसे पहले तो ये पूछो अपने आप से, क्या आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाई देती है। धरती माता जो हम पे फोर्स लगाती है, क्या वो फील्ड आपको दिखाई देती है, आई गेस नहीं दिखाई देती है। उसी तरीके से एक चार्ज पार्टिकल अपने आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, हमको क्या वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी फील्ड है। ये कैसी फील्ड है, इमेजिनरी। ये है, ये एग्जिस्ट तो करती है, बट हमको ये दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती है, राइट। सो अभी तक मैंने जो कहा हिंदी में, ये हिंदी में इसीलिए कहा है क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर हम आपका ओरिजिनल जो स्टाइल है पढ़ने का, हम उसमें थोड़ा सा देखना चाहते थे। तो इसीलिए मैंने जो लेक्चर स्टार्ट किया वो हिंदी में स्टार्ट किया, बट अभी हम आगे असमीज में ही कंटिन्यू करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो एम है वो एम ये है कि असम के जो बच्चे जो फिलहाल अभी इस कोरोना वायरस के कारण अपने स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, हम उनकी थोड़ी सी हेल्प करें। तो जो भी बच्चा अपने आसपास आप जानते हो जो 12th स्टैंडर्ड में है, प्लीज उनके साथ ये वीडियोस को शेयर करो, राइट। सो আহি গৈছো মই আসামিজ ট্ৰেকলে, ঠিক আছে। সো চোৱা, আমি গম পালো যে ইলেক্ট্রিক ফিল্ডটো কি হয় ন, ইলেক্ট্রিক ফিল্ডবিলাক কি হয়, ইমাজিনাৰী হয়, আমি তাহাঁতক দেখা নাপাওঁ। ইলেক্ট্রিক ফিল্ড দেখা পোৱা জানো, ইলেক্ট্রিক ফিল্ড দেখা নোপোৱা। সো এটা ৰিজনত তোমালোকে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড দেখাবা কেনেকে বা বুজাবা কেনেকে, ৰাইট। ইলেক্ট্রিক ফিল্ড বুজাবতো লাগিব, কাৰণ তুমি জানা যে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড থাকে। সো হাউ উইল ইউ এক্সপ্লেইন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড, বা তুমি কেনেকে দেখাবা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড, ৰাইট। সো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড দেখাবলৈ আমি কাৰ সহায় লওঁ, ইলেক্ট্রিক লাইন্স অফ ফোর্স, গম পানে। These are lines that try to represent electric field in a region, right? So electric lines of force ki hoy na, these are imaginary lines, these are imaginary lines, these are imaginary lines that try to represent electric field in a region, ঠিক আছে না। এই লাইন্স বিলাক আমি ড্ৰ কৰো টু ৰিপ্ৰেজেন্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন এ ৰিজন, ৰাইট। সো কেনেকৈ আমি ড্ৰ কৰিব পাওঁ, লেটস সে তুমি এটা পজিটিভ চাৰ্জ এটা লৈ লোৱা, ঠিক আছে। ইউ টেক এ পজিটিভ চাৰ্জ। তুমি কি কৰা, তুমি এইখিনিত কি কৰা, এটা কিউ নট চাৰ্জ এটা ৰাখি দিয়া, ৰাইট। সো কিউ নট চাৰ্জ তুমি ৰাখিলা, এই কিউ নট চাৰ্জৰ ওপৰত ফোৰ্সটো কোনফালে দেখাবা, তোমাকে টুৱাৰ্ডছ ৰাইট দেখা পাবা, নহয় জানো। এই কিউ নট চাৰ্জৰ ওপৰত ফোৰ্সটো কোনফালে দেখাবা, টুৱাৰ্ডছ ৰাইট। আৰু আমি জানো যে এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশনটো কি হয়, একেটাই হয়, ৰাইট। সো যদি ফোৰ্সটো এফালে আছে তেন্তে এই ডাইৰেকশনটোৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনফালে থাকিব, এফালে থাকিব, এনেকৈ থাকিব। যদি কিউ নট চাৰ্জ তোমালোকে ইয়াত দি দিয়া, তেতিয়া ফোৰ্সটো কোনফালে থাকিব, ওপৰফালে থাকিব,
হয় নাই এই ক্যাপিটাল কিউ চাৰ্জটোৱে কিউ নটৰ ওপৰত ফোৰ্সটো কোনফালে এপ্লাই কৰিব ওপৰৰ ফালে এপ্লাই কৰিব ৰাইট সো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনফালে থাকিব ওপৰৰ ফালে থাকিব সো এনেকৈ থাকিব যদি কিউ নটটো ইয়াত ৰাখি দিয়া তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব যদি তোমালোকে কিউ নটটো ইয়াত ৰাখি দিয়া তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব ৰাইট সো আমি কি দেখা পাইছো যে এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিলাক কি হৈছে ৰেডিয়েলি ওলাই গৈছে হয় নাই এইফালে যদি চাৰ্জটো ৰাখি দিও ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এইফালে পাইছো এইখিনি যদি ৰাখি দিছো এইফালে পাইছো ইয়াত যদি ৰাখি দিছো এইফালে পাইছো ওপৰত যদি ৰাখি দিছো এইফালে পাইছো তাৰ মানে কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ সদায় কেনেকুৱা হ'ব ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ সদায় কেনেকুৱা হ'ব ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ সো আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকৈ দেখাইছো নো হাউ আই এম ট্ৰাইং টু ৰিপ্ৰেজেন্ট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকৈ দেখাইছো উইথ দ্য হেল্প অফ দিস লাইনস with the help of these lines আৰু এই লাইনস বিলাকক কি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স সো এই লাইনস বিলাকৰ সহায়ত আমি কি কৰিব বিচাৰিছো এই লাইনস বিলাকৰ সহায়ত আমি কি কৰিছো এটা ৰিজনত থকা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো ঠিক আছে সো এই লাইনস বিলাকক কি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স সো these are imaginary lines that try to represent electric field in a region ঠিক আছে এই লাইনস বিলাক ৰিয়েল নেকি these are not real lines these are not real ইহঁতি ৰিয়েল নহয় ৰিয়েল হেকাৰ নহয় কাৰণ আমি এটা দেখা নাপাও we cannot see electric lines of force হেকাৰণে সোৱা আমি এই লাইনস বিলাক কেনেকুৱা কিছু ডটেড ৰাখিছো দেখিছানে these are dotted lines dotted কিয় ৰাখিছো কাৰণ এইবিলাক কি হয় imaginary these are not real ঠিক আছে সো ইয়াত আমি কি দেখা পালো যে এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হয় ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ সো দিস ইজ আ পইণ্ট নম্বৰ 1 আজি ক্লাছটো যেটো প্ৰথম পইণ্ট হে প্ৰথম পইণ্টটো কি যে ফৰ এ পজিটিভ চাৰ্জ for a positive charge electric field is radially outward এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কেনেকুৱা হয় ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও যে এটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটা কেনেকুৱা হয় ন ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম যে এটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে টেকনিক একেটাই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড চাবলৈ হলে তাত তুমি কি ৰাখি দিয়া এটা পজিটিভ কিউ নট চাৰ্জ ৰাখি দিয়া এইখিনি আমি আকিলো এটা মাইনাস কিউ চাৰ্জ তুমি কি কৰা তুমি এইখিনি এটা কিউ নট চাৰ্জ ৰাখি দিয়া পজিটিভ কিউ নট চাৰ্জ ঠিক আছে সো তুমি কথাটা কোৱা এই কিউ নট চাৰ্জটো কোনফালে মুভ কৰিব এটো নেগেটিভ হয় এটো পজিটিভ হয় সো এই নেগেটিভ চাৰ্জটোৱে এই চাৰ্জটো কি কৰিব এট্ৰাক্ট কৰিব তাৰ মানে কি এই কিউ নটৰ ওপৰত ফোৰ্সটো কোনফালে দেখা পাবা এইফালে দেখা পাবা যদি কিউ নটৰ ওপৰত ফোৰ্সটো এইফালে দেখা পাইছা তেন্তে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কোনফালে হ'ব এইফালে হ'ব ন কাৰণ আমি জানো যে পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ফোৰ্সৰ ডাইৰেকশনটো কি হয় একেটাই হয় সো এই পজিটিভ চাৰ্জৰ ওপৰত ফোৰ্সটো কোনফালে টুৱাৰ্ডছ লেফট সো ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কোনফালে আহিব টুৱাৰ্ডছ লেফট সো এই পইণ্টটোত এই ৰিজনটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবিলাক কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব ভিতৰলৈ আহা তুমি যদি এইখিনি যদি কিউ নটটো ৰাখি দিয়া তেতিয়া এই কিউ নটটো কেনেকৈ এট্ৰাক্ট হৈ যাব তললে এট্ৰাক্ট হৈ যাব হয় না এই কিউ নটটো কেনেকৈ এট্ৰাক্ট হ'ব তললে এট্ৰাক্ট হ'ব সো ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স বিলাক কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপ যদি ইয়াত তোমালকে যদি কিউ নটটো ৰাখি দিয়া তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স বিলাক কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপ আৰু ইয়াত যদি ৰাখি দিয়া তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপ সো আমি কি দেখা পালো যে নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স বিলাক কি হয় ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ বুজিছানে এটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স বিলাক কি হয় ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ তাৰ মানে কি এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাই যায় আৰু এটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সোমাই আহে আকৌ কৈছো এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ওলাই যাব কেনেকৈ ওলাই যাব ৰেডিয়েলি সব ফালে ওলাই যাব স্প্ৰেড হৈ যাব আউটৱাৰ্ডছ বাহিৰলৈ ওলাই যাব আৰু এটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে সব ফালৰ পৰা তাৰ ভিতৰলৈ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সোমাই আহিব গম পাইছানে এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স বিলাক ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ হ'ব আৰু এটা নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ সো তোমালকে এই পইণ্টটো লিখি লোৱা আগৰ দৰে এই পইণ্টটো লিখি লোৱা যে ফৰ এ নেগেটিভ চাৰ্জ electric field is radially inwards আৰু এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড তুমি কেনেকৈ দেখাবা ইউজিং ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স সো কি কৰিবা এটা নেগেটিভ চাৰ্জ আঁকি লোৱা আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে সব এনেকৈ ভিতৰলৈ দেখাই দিয়া ইনসাইড এনেকৈ দেখাই দিয়া এইবিলাক সব কি হয় ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোৰ্স কেনেকৈ হ'ব ৰেডিয়েলি ইনৱাৰ্ডছ কাৰ কাৰণে ফৰ এ নেগেটিভ চাৰ্জ পজিটিভ কাৰণে কেনেকৈ ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ ঠিক আছে বুজি পাইছা এইখিনি লাগে হ'বনে কাৰো কিবা ডাউট থাকি যাব নালাগে যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে প্লিজ তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা
I will try to clear it over there. মই তাতে তোমালোকৰ ডাউটছ খিনি সলভ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে so now some important points দুটামান important points আমি চাব লাগিব some important points about electric lines of force মই শর্টকে লিখি দিছো ELF তোমালোকে নিলিখিবা তোমালোকে ভালকে লিখিবা there some important points about electric lines of force okay প্ৰথম পইণ্টটো চোৱা প্ৰথম পইণ্টটো হল কি যে these are imaginary lines these are imaginary lines এইবিলাক লাইনস বিলাক কেনেকুৱা হয় imaginary lines হয় ঠিক আছে দ্বিতীয় পইণ্টটো কি these are continuous lines these are continuous lines continuous মানে কি এটা ৰিজনত তোমালোকে যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দেখাব বিচাৰিছা বা ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোর্সৰ সহায়ত তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দেখাব বিচাৰিছা তে তোমালোকে যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দেখাবা হেতু ইউজিং গ্ৰাফস দেখাবা এনেকে গম পাইছা না সো এই লাইনটোৱে কি দেখাইছে ন যে এই ৰিজনটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱাকে আছে এনেকুৱাকে আছে তা মানে কি এইখিনি তুমি যদি কিউনট চাৰ্জ এটা ৰাখি দিয়া সো এই কিউনট চাৰ্জটোৱে এনেকে মুভ কৰিব এই চাৰ্জটো কিহৰ কাৰণে মুভ কৰিব আন্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ হোৱাট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এই কিউনট চাৰ্জটো কিয় মুভ কৰিব আন্ডাৰ দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ হোৱাট ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সো এই চাৰ্জটো যদি এনেকে মুভ কৰি যদি এনেকে যায় তাৰ মানে কি এই ৰিজনটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকে হলেহে এনেকে মুভ কৰিব কাৰণ ইয়াক মুভ কোনে কৰাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডে ইয়াক মুভ কৰাব বুজিছা এই যেটো লাইন তুমি আকিছা এই লাইনটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব ইয়াৰ ব্ৰেকস থাকিব নোৱাৰে এনেকে ব্ৰেকস থাকিব নোৱাৰে বলে এইখিনি লাগি আছে ইয়া পা ইয়া লাগি আছে এই ডখৰ নাই আকু এই ডখৰ আছে এই যে ব্ৰেকসটো আছে এই ব্ৰেকস থাকিব নোৱাৰিব গম পাইছা নে আৰু যদি ব্ৰেক আছে তেনে হে ব্ৰেকটোৱে কি বুজায় যে এই ৰিজনটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান 0 তা মানে এই ৰিজনটোত কোনো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাই গম পাইছা যদি তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোর্সত যদি ব্ৰেকস দেখা পোৱা মানে এটা পোৰশন নাই বুলি যেন দেখা পোৱা তা মানে কি বুজিবা যে হে ৰিজনটোত কোনো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড নাই কিন্তু হে ব্ৰেকস থাকিবই নোৱাৰে কাৰণ ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোর্স বিলাক কেনেকুৱা হয় কন্টিনিউয়াস কাৰ্ভস এইবিলাক কেনেকুৱা কাৰ্ভ হয় কন্টিনিউয়াস কাৰ্ভ ইয়াৰ ব্ৰেক থাকিব নোৱাৰিব ধৰিব পাৰিছা পইণ্ট নম্বৰ 3 লিখা এতিয়া পইণ্ট নম্বৰ 3 লিখা যে tangent at any point of a electric lines of force curve gives the direction of electric field at that point কি কৈছে নো যে টেনজেন্ট এট এনি পয়েন্ট যিকোনো পয়েন্টত তুমি যদি এটা ইলেক্ট্ৰিক লাইনস অফ ফোর্সৰ যিকোনো পয়েন্টত তুমি যদি টেনজেন্ট আকি দিয়া তেতে হে টেনজেন্টে তোমাক কি দেখাব ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট দ্যাট পয়েন্ট ঠিক আছে কেনেকে চাম আমি বস্তুটো সে সাপোজ তুমি গ্ৰাফ এটা আকিলা ইউ হ্যাভ ড্ৰন এ কার্ভ লাইক দিস তুমি এনেকুৱা কার্ভ এটা আকিলা ঠিক আছে ইলেক্ট্রিক লাইনস অফ ফোর্স like কেনেকুৱা ইমাজিনারি হয় সো ডটেড লাইনস আকিবা ডু নট ড্ৰ ডাৰ্ক লাইনস ওকে সে সাপোজ এইখিনি এটা পয়েন্ট আছে a এইখিনি এটা পয়েন্ট আছে b আৰু এইখিনি এটা পয়েন্ট আছে k মই যদি তোমাক খুদু যে পয়েন্ট a ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনফালে আছে what is the direction of electric field at the point a so তুমি simply কি কৰা হে পয়েন্টত তুমি কি আকি দিয়া এটা টেনজেন্ট আকি দিয়া কাৰণ পয়েন্টটোৱে কি কৈ আছে নো যে যিকোনো পয়েন্টত যদি মই টেনজেন্ট আকি দিও তেতিয়া হে টেনজেন্টে মোক কি দেখাব ডাইৰেকশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট দ্যাট পয়েন্ট হে পয়েন্টত যদি মই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াবলৈ হয় তাত মই সিম্পলি এটা কি আকি দিব লাগে এটা টেনজেন্ট আকি দিব লাগে সো পয়েন্ট এ যদি টেনজেন্ট আকি দিয়া হয় এনেকুৱা হ'ব গম পাইছা নাই সো পয়েন্ট এ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোনফালে আছে এইফালে আছে পয়েন্ট যেটো কে পয়েন্ট কে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱা হ'ব টেনজেন্ট যদি আকি দিয়া এনেকুৱা হ'ব সো পয়েন্ট কে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপ পয়েন্ট বি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা টাইপ গম পাইছা না সিম্পল হেব পাইছা সো যিকোনো পয়েন্টত আমাক যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড দেখাবলৈ কোৱা হয় সিম্পলি তোমালে তাত কি আকি দিয়া এটা টেনজেন্ট আকি দিয়া হল এতিয়া আগবাঢ়ো আমি পয়েন্ট নম্বৰ 4 পয়েন্ট নম্বৰ 4 টো কি পয়েন্ট নম্বৰ 4 টো পৰীক্ষাত বহুতবাৰ আহি থাকে প্লিজ মাৰ্ক ইট এজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্ট নম্বৰ 4 দিস ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্ট নম্বৰ 4 এ কি কয় আমাক
যে two electric lines of force মই শর্টকে লিখি দিছো two electric lines of force can never intersect দুটা ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্সে কেতিয়াও ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে গম পাইছা কিয় কৰিব নোৱাৰে হে প্ৰশ্নটো বহুতবাৰ পৰীক্ষাত সোধা হয় আমি এটা চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিয় কৰিব নোৱাৰে সে সাপোজ তুমি দুটা কার্ভ আঁকিলা আৰু তাহাঁত তুমি ইন্টারসেক্ট কৰাই দিলা এটা এনেকুৱা আঁকিলা আৰু এটা যেনিবা তুমি এনেকুৱা আঁকিলা এইটো সে সাপোজ কার্ভ নম্বৰ 1 আৰু এইটো সে সাপোজ কার্ভ নম্বৰ 2 আৰু পইণ্ট পি যেনিবা ইহঁতে ইন্টারসেক্ট কৰি ললে পইণ্ট পি ইহঁতে কি কৰি ললে ইন্টারসেক্ট কৰি ললে আমি সবে জানো যে এটা চার্জক যদি রাখি দিয়া হয় এটা পজিটিভ চার্জক যদি রাখি দিয়া হয় হে পজিটিভ চার্জটো হতে কোনফালে মুভ কৰিব along the direction of electric field নহয় জানো সো পইণ্ট পিত আমি কি কৰিম আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম সো কার্ভ 1 টু মতে যেটো প্ৰথম কার্ভ হে প্ৰথম কার্ভটো মতে পি পইণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব এইফালে হ'ব হয় নহয় this will be the direction of electric field as per curve 1 প্ৰথম কার্ভটো মতে পইণ্ট পি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব এইফালে হ'ব তা মানে কি যদি কিনৰ চাৰ্জৰ ৰাখা হয় এই কিনৰ চাৰ্জটো কোনফালে মুভ কৰিবলৈ চাব এইফালে মুভ কৰিবলৈ চাব কিন্তু কার্ভ 2 মতে according to curve 2 এই পার্টিকুলার পয়েন্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো ডাইৰেকশন কোনফালে হ'ব এনেকুৱা হ'ব ন কার্ভ 2 মতেটো টেনজেন্ট আকিলেটো টেনজেন্ট ডাইৰেকশন এনেকুৱা হ'ব তা মানে এই পার্টিকুলার পয়েন্টৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যেটো ডাইৰেকশন according to curve 2 হেটো কোনফালে হ'ব এইফালে হ'ব হয় না সো কার্ভ 2 মতে চার্জটো এইফালে মুভ কৰিব লাগে আৰু কার্ভ 1 টু মতে চার্জটো কোনফালে মুভ কৰিব লাগিব এইফালে মুভ কৰিব লাগিব এটা চার্জে একেটা সময়তে দুটা ডাইৰেকশনত মুভ কৰিব পাৰিব জানো তুমি পাৰিবা জানো তুমি একেটা সময়তে লেফট আৰু ৰাইট মুভ কৰিব পাৰিবানে একেটা সময়তে তুমি আগলৈ যোৱা পাছলৈ যোৱা হেতু সম্ভৱ নেকি নহয় নিশ্চয় নহয় ঠিক সেইদৰে এই চাৰ্জ Q0 একেটা সময়তে E1 ফালে আৰু একেটা সময়তে E2 ফালে হি কিটাও যাব নোৱাৰে হেকাৰণে পইণ্টটো লিখাই দিয়া হৈছে যে two electric lines of force can never intersect কিয় ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে because at the point of intersection we have two directions of electric field which is not possible দুটা ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্সে কিয় ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাহাঁতে যদি ইন্টারসেক্ট কৰে হে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দুটা ডাইৰেকশন থাকিব যেটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গম পাইছেনে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স আমাৰ ক্লাস 12 লেভেল টু বৰ্ডৰ লেভেল লাগে হিমানখিনি বস্তু আমি বুজিলে হ'ল ঠিক আছে সমুকে মই ৰিভাইজ কৰি দিছো ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক কি হয় ন ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক কি হয় ইমাজিনাৰি লাইন্স হয় আৰু তাহাঁতে কি কৰে তাহাঁতে এটা ৰিজনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ তাহাঁতে চেষ্টা কৰে তাহাঁতে কোনো ৰিয়েল লাইন্স নহয় দে আৰ নট ৰিয়েল লাইন্স তাহাঁতে কি হয় ইমাজিনাৰি লাইন্স আৰু ইমাজিনাৰি লাইন্স হোৱা কাৰণে আমি তাহাঁতক কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ডটেড লাইন্সৰ সহায়ত আমি তাহাঁতক কি কৰো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো ঠিক আছে এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লাইন্স বিলাক কেনেকুৱা হয় ৰেডিয়েলি আউটৱাৰ্ডছ যদি এই চাৰ্জটো যদি পজিটিভ হয় ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এনেকৈ ওলাই যাব স্প্ৰেড হ'ব সব ফালে স্প্ৰেড হ'ব গম পাইছেনে ওপৰলে তলে সব ফালে স্প্ৰেড হ'ব আৰু যদি এই চাৰ্জটো নেগেটিভ হয় তেতিয়া সব ফালৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স বিলাক এনেকৈ সোমাই আহিব গম পাইছে এনেকৈ সোমাই আহিব তাৰপিছত আমি কি চালো যে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্সৰ সহায়ত তোমালোকে যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন ল'ব বিচাৰিছা তেন্তে সেই পইণ্টত তোমালোকে কি দিয়া এটা টেনজেন্ট আঁকি দিয়া গম পাইছা তাৰপিছত আমি কি চালো যে দুটা লাইন্স অফ ফোর্সে কিটা ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে কিয় ইন্টারসেক্ট কৰিব নোৱাৰে কাৰণ তাহাঁতে যদি ইন্টারসেক্ট কৰে সেই ইন্টারসেক্টিং পইণ্টত কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দুটা ডাইৰেকশন থাকিব যেটো কিটাও হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি চাও কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে যে ড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফোর্স for a dipole কাকা না কি বলে কোৱা হৈছে ডাইপোল সো ডাইপোল কি হয় ডাইপোল এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয় যত কি হয় এটা পজিটিভ চার্জ থাকে আৰু এটা কি থাকে নেগেটিভ চার্জ থাকে গম পাইছে নে ডাইপোল কি হয় ইট ইজ এন অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ টু চার্জ one positive and one negative ঠিক আছে সেপারেটেড বাই ডিসটেন্স অফ কিমান টুৱাইস তাহাঁতৰ মাজত ডিসটেন্স কিমান থাকিব লাগিব টুৱাইস এ ডিসটেন্সটো থাকিব লাগিব ঠিক আছে
আমাক এইখিনি কথা নাই সোধা, আমাক সুধিছে যে তুমি এটা ডাইপলৰ কাৰণে কি আঁকা, ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ আঁকা। চ' আমি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে এটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফ'ৰ্চবিলাক কেনেকৈ হ'ব, বাহিৰলৈ ওলাই যাব, আৰু নেগেটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে কি হ'ব, ভিতৰলৈ সোমাই আহিব। চ' ইয়াৰ পৰা যিখিনি লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ ওলাই যাব সেইবিলাক ইয়ালৈ সোমাই যাব এনেকৈ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ওলাব লাগিব আৰু ইয়াত সোমাব লাগিব। চ' লাইন্স অফ ফ'ৰ্চবিলাক এনেকুৱা হ'ব, এইদৰে গম পাইছেনে, ইয়াৰ পৰা সদায় ওলাই আহিব, ইয়াৰ পৰা সদায় এনেকৈ ওলাই আহিব, ইয়াত সদায় এনেকৈ সোমাব, সদায় সোমাবই এনেকৈ। খালি এইখিনি কেনেকৈ আঁকিবা, ডটেড আঁকিবা, কেতিয়াও ডাৰ্ক আঁকি নিদিবা। কিপ দিছ এজ ডটেড লাইন্স, গম পাইছেনে, দেখিলা। চ' এটা ডাইপলৰ কাৰণে, এটা ডাইপল মানে কি, এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ওৱান পজিটিভ এণ্ড ওৱান নেগেটিভ চাৰ্জ। চ' এটা ডাইপলৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক লাইন্স অফ ফ'ৰ্চবিলাক কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা হ'ব, পজিটিভৰ পৰা ওলাব আৰু নেগেটিভত সোমাব। ঠিক আছে, আমাক যদি কেনেবাকৈ পৰীক্ষা দিয়ে যে ড্ৰ লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ for two positive charges, যদি আমাক দুটা পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে আঁকিবলৈ কয়, for two positive charges মানে কি, এটা হ'ব লাগিব প্লাছ Q1, আনটো কি হ'ব লাগিব প্লাছ Q2, গম পাইছেনে। চ' লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ আঁকোতে আমি দুটা বস্তু মনত ৰাখিব লাগিব, এটাটো কি যে লাইন্স অফ ফ'ৰ্চখিনি ইণ্টাৰচেক্ট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। ছেকেণ্ডটো কি যে ইয়াৰ কাৰণেও ওলাই যাব, ইয়াৰ কাৰণেও ওলাই যাব, কাৰণ ইউ পজিটিভ। চ' কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ পৰা ওলাই এনেকৈ যাব, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ধৰিব পাৰিছানে, এনেকৈ ওলাই যাব, কাৰণ দুইটাই পজিটিভ হয়। চ' দুটাৰ পৰা কি ওলাব, লাইন্স অফ ফ'ৰ্চবিলাক কি হ'ব, ওলাই যাব। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা যে তোমালোকে দুটা লাইন্স অফ ফ'ৰ্চ কেতিয়াও ইণ্টাৰচেক্ট কৰা দেখাই নিদিবা, ঠিক আছে। আৰু ইহঁতক কেনেকুৱা আঁকিবা, ডটেড, ডাৰ্ক আঁকি নিদিবা, এনেকৈ ডটছ আঁকিবা দেই, ডটেড আঁকিবা, ডট লাইন্স, ডাৰ্ক লাইন্স আঁকি নিদিবা, কাৰণ ইহঁতি কি হয়, ইমাজিনেৰী হয়, আমি ইহঁতক দেখা নাপাওঁ, গম পাইছেনে। এইবিলাক জাষ্ট কি হয়, এটা পিক্টৰিয়েল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয়, ঠিক আছে। এতিয়া যদি আমাক কেনেবাকৈ যদি দুটা নেগেটিভ চাৰ্জ বুলি কৈ দিয়া হয়, তেতিয়া তুমি কি কৰা, ডাইৰেকশ্যনত তুমি কি কৰি দিয়া, ৰিভাৰ্চ কৰি দিয়া। যদি ইয়াত দুটা পজিটিভৰ ঠাইত যদি আমাক নেগেটিভ কোৱা হ'ল হয়, তেতিয়া চিম্পলি কি কৰিব লাগিব, ডাইৰেকশ্যনটো কি কৰি দিব লাগিব, ৰিভাৰ্চ কৰি দিব লাগিব। যদি নেগেটিভৰ কাৰণে কয় তেতিয়া ডাইৰেকশ্যনটো তোমালোকে চিম্পলি কি কৰি দিয়া, ৰিভাৰ্চ কৰি দিয়া, হৈ গ'ল, চিম্পল, গম পাইছানে। আশা কৰোঁ তোমালোকে আজি লেকচাৰটো বুজি পাইছা। নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনিৰ লগত প্লিজ তোমালোকে লেকচাৰ্ছখিনি শ্বেয়াৰ কৰা, যাতে তোমালোকৰ লগত তাহাঁতৰো সহায় হওক। নিজৰ ফেমিলিক আৰু নিজকে ছেফ ৰাখা, বিনা কাৰণত তোমালোকে বাহিৰত নাযাবা। থেংক ইউ।